إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا معشر من آمنوا بالله ورضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إن من الحقائق العظيمة الواقعة لا محالة، والتي لا يختلف فيها اثنان: الموت. فراق الدنيا حقيقة مرة وكأس مرير لا بد أن يذوقه كل واحد منا، ولكن أين العقلاء؟ وأين الأكياس؟ وأين أصحاب البصيرة؟ وأين المستعدون لهذه الحقيقة العجيبة التي يؤمن بها كل الناس؟ ولا أقول إنه يؤمن بها أكثر الناس، بل كل الناس، لكنه قل من يحسن الاستعداد للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الموت قال الله تبارك وتعالى عنه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الموت قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة لا مفر منها أبدا. قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تبذل جميع الأسباب الممكنة حتى تحذرها وحتى تجتنبها،
لكنه شيء مستحيل. الموت قدره الله عز وجل على بني آدم، فهو يصيب الكبير والصغير معه، القوي والضعيف معه، الغني والفقير معه، الغافل الذاكر، المؤمن الكافر، الرجل المرأة، الولد المريض الصحيح. كلنا سوف تصيبنا هذه الحقيقة عباد الله، وهذه الحقيقة قطعت قلوب الصالحين ومزقت أفئدة الأذكياء من الناس، فكانوا لا ينامون لكثرة ذكر الموت الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه الكرام واعظا بكلامه المؤمنين: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا وتذكروا كثيرا هذه الحقيقة التي إذا أصابتكم هدمت ملذاتكم وشهواتكم وأنستكم معاصيكم وجعلتكم أمام ربكم سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نذكرها على الدوام، لا قليلا، كثيرا، لا نادرا، في كل أوقاتنا نتذكر أننا صائرون إلى الله سبحانه وتعالى، محاسبون عند الله عز وجل، موقوفون أمام الله الكبير المتعال العظيم الجليل الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ثم رزقنا وسخرنا، سخر لنا من أسباب الخير التي تمكننا من تحقيق هذه العبادة التي خلقنا من أجلها وأخبرنا عنها في أعظم تذكير. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما هو أعظم تذكير يا رب؟ قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسأله قائلا: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ تأملوا سؤال العقلاء، يريدون أن يكونوا أفضل الناس ولا يكتفون بالقليل من العمل كما نكتفي نحن بالقليل من العمل. يا رسول الله، من أفضل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس أحسنهم خلقا. فقال الصحابي الجليل: ومن أكيس الناس؟ أي أذكاهم وأقواهم بصيرة وأرجحهم عقلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم له استعدادا، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. فما الذي جعلنا نخوض في هذا الموضوع أيها المؤمنون؟ إنها جنازة أعتبرها ليست كغيرها من الجنائز، إنها جنازة رجل، مدرسة في الصبر، مدرسة في الثبات، مدرسة في الثقة بالله، مدرسة في حسن ظنه بربه إلى آخر لحظة التي مكنه الله فيها بشهادة والده الكريم بالنطق بالشهادتين لا إله إلا الله، ثم وفاه الله سبحانه وتعالى. إنه
أخونا وصديقنا وجارنا من رواد هذا المسجد نعمان بن حسن الذي توفي قبل أيام قليلة. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويكرمه بجوده وكرمه، فلقد علم كل من زاره وهو يعاني معاناة شديدة لا تسمع منه كلمة سيئة. والله الذي لا إله غيره إنني لأعلم معاناته، حيث كنت أتواصل به استمرارا وأزوره وأراه بنفسي، ولا تسمع له كلمة فيها تعريض أو تلميح يفهم منه الشكوى، يفهم منه أنه يشكو ما كتب الله عليه سبحانه وتعالى، بل كان يراسلني بالصوتيات. والله العظيم كان يعاني معاناة عظيمة لا أقوى عليها أنا ولا يقوى عليها غيري، ويقول لي: والله إننا في نعم الله، يجب علينا أن نشكر الله ويجب علينا أن نعبد الله. فقال لي: والله أتمنى الآن أن أتعلم معاني أسماء الله وصفات الله حتى أعرف ربي وأعبده بمقتضى هذه الأسماء. هذه الكلمة لا يقولها إلا رجل، ولا يقولها إلا مؤمن، ولا ينطق بها إلا قوي من الناس. فنسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، وإن كان بدنه سيذهب إلا أن ذكره سيبقى، ونرجو أن يكون ممن قال الله عز وجل عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء: لا خوف عليهم فيما يتوجهون إليه وهم مقبلون عليه من الحساب وعظيم أهوال الآخرة، لا يخافون، لأن الله عز وجل كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجمع في عبده بين خوفين وأمنين. من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن مكر الله في الدنيا ولم يخفه أخافه الله في الدنيا. لا خوف عليهم لأنهم كانوا خائفين من الله في الدنيا، فلا يخيفهم في الآخرة. ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما تركوا وراءهم من نساء وأولاد، فإن الله تبارك وتعالى الكريم المنان البر المحسن الطيب يتولى أمره كله، وإذا تولى الله أمر أحد فإنه إلى خير بلا شك. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويرزق أسرته الكريمة الصبر والسلوان، ويثبتهم في هذه المحنة، ويرفع من معنوياتهم، ويزيدهم إيمانا بالله في هذا الابتلاء. وهذا المصاب أصابنا جميعا، ونسأل الله أن يرفع عنا وعن المسلمين كل بلاء، إنه رحيم كريم سبحانه وتعالى، والله الموفق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا رسول الله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
ô vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui êtes satisfaits d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, est une réalité connue par tout le monde, qui ne fait l'objet d'aucun doute et d'aucune divergence entre les gens, qu'il s'agisse de croyants ou non, de gens bons ou mauvais, doués de raison ou non, âgés ou plus jeunes, forts ou faibles, riches ou pauvres. Il s'agit d'une réalité qui atteindra tout le monde et chacun d'entre nous. Une réalité pour laquelle il est un devoir pour tout individu doué de raison de se préparer. Et pas seulement de connaître la manière de s'y préparer. Cette réalité qui fera l'objet de notre sermon, incha'Allah ta'ala, n'est autre que la mort, la séparation de l'âme avec le corps, la fin de la vie de chacun d'entre nous, une réalité tant négligée, tant oubliée, tant méprisée par nombre d'entre nous en raison de l'insouciance qui s'est emparée de nos cœurs au point de nous rendre aveugles, non pas avoir été privés de la vue, mais d'une autre catégorie de vue, la vie du cœur, la clairvoyance, celle qui te mène au droit chemin. C'est de celle-ci dont on parle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens rapproché du verset, toute âme goûtera à la mort, puis vers nous s'effectuera votre retour. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit vers nous, il ne s'agit pas ici de plusieurs, mais d'Allah uniquement. Mais par cette façon de parler, Allah azza wa jal nous montre sa grandeur quand il nous dit vers nous, c'est-à-dire vers moi seul, le grand, le tout-puissant, s'effectuera votre retour. Dans un autre verset, selon le sens rapproché encore une fois, il nous dit, toute âme goûtera à la mort et vous ne serez pleinement rétribués que le jour de la résurrection. Ainsi, chaque personne qui aura été écartée du feu et introduite au paradis aura certes récolté le véritable succès. Et d'ailleurs, la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Voici la réalité dont nous allons parler. Cette réalité, personne ne pourra la fuir, car elle a été décrétée, elle a été écrite pour atteindre chacun. Peu importe l'endroit où tu iras. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens rapproché du verset, où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Allez donc fuir cette mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le sens rapproché du verset, et l'ivresse de la mort vient à toi. Voilà ce dont tu t'écartais. Tu t'en écartais lorsque tu mangeais, buvais, lorsque tu consommais médicaments et que tu t'investissais avec motivation à la recherche de soins, de remèdes. Tout ceci car tu craignais la mort. Tu la fuyais par tous les moyens possibles. Et au final, elle va t'atteindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset, dit, certes la mort que vous cherchez à fuir finira par vous atteindre. Vous serez alors amenés à votre Seigneur qui vous informera de ce que vous faisiez. Combien sont les péchés que nous avons commis et combien sont ceux parmi eux dont nous avons souvenir. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il les a tous consignés. Aucun n'est oublié et chacun d'entre eux sera rappelé à chacun d'entre nous. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait
ses compagnons, sensibilisait tous les membres de sa communauté sur cette réalité inévitable, afin que chacun s'y prépare en disant: évoquez abondamment le destructeur des plaisirs. Souvenez-vous abondamment de ce qui viendra mettre un terme à vos jouissances. Ces jouissances derrière lesquelles nous ne cessons de courir, finiront au final par disparaître, laissant place derrière elles à cette réalité qu'est la rencontre avec le Seigneur des mondes, qui nous a créés, octroyé la subsistance et permis de mener à bien nos projets, nos occupations. Vous pensez que tout cela s'arrêtera sans être jugé au final? Pensons-nous cela faible de nous? Ainsi, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, qui d'entre les gens est le meilleur? Regardez les questions posées par les compagnons, qui ne cherchaient qu'une chose: atteindre les plus hauts objectifs et faire partie parmi les gens des plus brillants, des meilleurs. Le prophète alayhi salatu wa salam de répondre: le meilleur d'entre les gens est celui ayant le meilleur comportement. Et l'homme reprend: ô messager d'Allah, et qui d'entre les gens est le plus intelligent, le plus perspicace, le plus doué de raison? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: le plus intelligent des gens est celui qui évoque abondamment la mort et qui s'y prépare au mieux. Ceux-là sont les véritables intelligents, dit-il. Ceux-là sont les véritables intelligents. Qu'est-ce qui nous a poussé à traiter ce sujet, si ce n'est une janaza, une prière sur un défunt que nous allons célébrer d'ici peu, Inch'Allah ta'ala, qui pour moi n'est pas semblable à n'importe quelle prière, puisqu'il s'agit d'un homme qui représente à lui seul une école, un enseignement plein de leçons dans l'endurance, dans la conviction, dans la fermeté, dans la tranquillité, dans l'apaisement, dans la bonne opinion qu'il s'est fait de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et dans le fait d'avoir affronté, traversé, et je dirais même transpercé cette terrible épreuve qu'il a atteinte avec une force sans pareille, avec un courage louable. Notre frère Nu'man, fils de Hassan, qu'Allah l'accorde, qu'Allah l'accueille dans sa vaste miséricorde, lui accorde son pardon, l'élève en degrés. Cet homme qui, d'après ce que nous connaissons de lui, était quelqu'un voué à Allah Azza wa Jal, fortement attaché à sa prière, qui ne souhaitait jamais être vu par les gens d'un regard mesquin, d'un regard que l'on porte vers la personne faible. Il ne voulait pas de ça. Wallah, par Allah, il priait dans cette mosquée, à côté de vous, malade, souffrant, et personne ne le savait. Il ne voulait pas le dire. Il ne voulait pas se plaindre. Jusqu'aux derniers instants où certains d'entre vous ont pu voir notre frère Nu'man prier assis sur la chaise. Quand il était interrogé, il répondait avec un énorme sourire en disant: tout va bien, alhamdulillah. Je l'ai visité, je lui ai rendu visite à plusieurs reprises. J'ai échangé avec lui par messages vocaux à plusieurs reprises. Je prends Allah à témoin, subhanahu wa ta'ala, et Allah sait que je connais un très grand monde, que je n'ai vu personne comme lui dans l'endurance, personne comme lui dans la patience. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mort a été porté par un groupe de compagnons qui sont passés près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a interpellé les compagnons en leur disant: que dites-vous de cet homme? Les compagnons ont dit: nous ne connaissons de lui que du bien.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors il lui revient de droit. Un autre défunt est arrivé, porté par d'autres compagnons. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit et que dites-vous de cet homme-là? Les compagnons ont dit nous connaissons de lui du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors il lui revient de droit. Il dit ensuite je vous ai interrogé sur le premier homme. Vous m'avez dit qu'il est un homme de bien. Je vous ai dit qu'il lui revient de droit. Je voulais dire par là que le paradis lui revient de droit. Vous êtes passé avec le deuxième. Je vous ai demandé ce qu'il en est de lui. Vous m'avez répondu ce que vous m'avez dit. Je vous ai dit qu'il lui revient de droit, c'est-à-dire que l'enfer lui revient de droit. Car vous êtes bel et bien les témoins d'Allah sur terre. Je prends donc la parole pour témoigner devant Allah que je n'ai connu de lui que la véracité. Wallahi, alladhi la ilaha ghayruh. Si tu cherches la véracité, tu la trouves chez lui. Si tu cherches la patience et sa définition, tu la trouves aussi chez lui. Si tu cherches la loyauté dans la relation amicale, saine, franche, tu la trouveras chez lui. Si tu cherches un homme qui est franc et qui ne connaît pas le double visage, lorsque son cœur est habité d'une conviction, qu'il pense être juste, aller jusqu'au bout de ses convictions, quand bien même cela lui coûterait quelques désagréments, eh bien tu trouveras ça chez lui. Si tu veux voir un homme riche de cœur, tu trouveras ça chez lui. Il disait, je n'ai que faire de cette vie d'ici-bas. Il répétait sans cesse, je n'ai que faire de ce bas monde. Et je n'ai que faire de la subsistance derrière laquelle les gens courent autant. Car je sais, avec conviction, que je ne quitterai ce bas monde qu'après avoir mangé toute ma subsistance. Cela ne veut pas dire qu'il restait assis et ne la recherchait pas, bien au contraire. Il était brave et fier, il ne tendait pas la main, il n'acceptait pas d'aller demander à autre, alors que lui était très serviable. Il rendait service à tout le monde lorsqu'il le pouvait, avec sincérité. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais il n'a pas fait de la vie de cette dunya, de la vie d'ici-bas, son objectif premier. Loin de là. Son objectif premier était la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me souviens d'un discours prononcé. Il était assis juste ici en face de moi. On traitait un sujet touchant, une exhortation forte et éloquente, poignante, et je le voyais avec ses yeux inondés de larmes. Il a enduré, il m'envoyait des messages et me disait, en pleine souffrance, il me disait, Wallah, nous sommes dans des bienfaits énormes émanant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe de lui exprimer la reconnaissance et de lui être reconnaissant, subhanahu wa ta'ala. Vous m'excuserez, mais je vais vous donner les mots qu'il m'a dit, qui sont peut-être familiers, mais pas grossiers. Il m'a dit un jour, en pleine souffrance, alhamdulillah, aujourd'hui Allah m'a donné un peu de pêche. Et je remercie Allah pour ses grands bienfaits. Je me sens bien, j'ai pu sortir et aller prier à la mosquée. Et je remercie Allah pour ce bienfait. Et maintenant, j'ai pour souhait d'apprendre à connaître Allah à travers l'apprentissage de ses noms, de ses attributs, afin de comprendre qui est mon Seigneur et donc de pouvoir l'adorer comme il se doit. Voilà son dernier souhait. Et il me disait, laisse-moi juste le temps de m'organiser et lorsque je trouverai un peu de force, de santé, on s'appellera et on écoutera ensemble quelques-uns des noms d'Allah avec leur explication. Wallahi al-azim, il ne voulait que ça. Je vous parle de quelqu'un que je connais. C'était un conseiller. Lorsqu'il te conseillait, il te disait ce dont il était convaincu. Même si ça ne te plaisait pas, il te regardait, il te disait ce dont il était convaincu, et après tu pourrais être sûr qu'il n'allait rien dire après cela. Un homme brave et fier, qu'Allah le récompense, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et
jusqu'à la dernière seconde. On lui parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à la dernière seconde, juste au moment de mourir, son père témoigne qu'il l'a vu bouger sa langue et dire « La ilaha illallah ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui dont les dernières paroles seront les suivantes « La ilaha illallah » il entrera au paradis. Il connaissait le sens de cette parole. Il lui donnait la plus grande considération. Il espérait tellement prononcer cette parole avant de mourir. Allah lui a accordé. Et parmi les invocations les plus fréquentes dans ma langue, ainsi que la langue de beaucoup d'entre vous, le fait d'avoir demandé à Allah de lui accorder ce bijou, ce cadeau, cette faveur et ce trésor, de pouvoir dire La ilaha illallah juste avant de mourir, chose faite. Demande exaucée, demande acceptée par Allah. Allahumma lakal hamd. Et l'on ne peut ici que saluer le courage de sa famille, l'endurance de son épouse brave, qu'Allah la préserve, qu'Allah la raffermisse, l'élève en degré et l'aide à avoir la conviction pleine qu'elle n'a rien perdu, mais au contraire qu'elle a tout gagné. Vous voulez connaître qui est Nu'man? Regardez autour de vous le monde qui est venu. Vous voulez savoir qui il est? Vous allez vous en souvenir. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Je remercie Allah particulièrement de m'avoir accordé un tel ami, une telle fréquentation. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal shukr. Il espérait faire beaucoup de bien. Il avait beaucoup de projets, mais Allah en a voulu autrement et toutes ses intentions lui seront inscrites et lui seront comptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous recommandons à nous-mêmes et aussi à leurs proches, à leurs parents, au père de Nu'man, notre oncle Hassan, hafidahullah, as-sabr, 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 la patience. Wal ajru azim ya ammi, al ajru kabir, i wallah, al ajru azim, la récompense est grande, la récompense est immense. Pareil pour sa mère. Ya khalatana al-aziza, isbiri, isbiri ala hadha al-ibtila, sayarfa'uki Allah wa yarfa'u waladak al-karim. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. À ses frères et à ses enfants. Et je conseille à ma propre personne, à tous ceux qui m'entendent, et particulièrement maintenant, à ces deux enfants, Mahdi et Rayyan, qu'Allah les préserve, d'être maintenant des hommes pieux pour leur père, car votre prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque le fils d'Adam décède, c'est-à-dire l'être humain, l'un d'entre nous, lorsque le fils d'Adam décède, toutes ses actions prennent fin. C'est-à-dire qu'il ne lui est désormais plus possible de faire des bonnes actions en vue de se rapprocher d'Allah et de gagner les récompenses. Sauf trois choses, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un enfant pieux qui invoque en sa faveur, une aumône qui perdure et une science utile laissée par le défunt qui ne cessera de tirer profit à toute personne en profitant justement. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له ويوسع له في قبره ويتقبله من أهل اليمين. والله إنها كانت أمنيته الكبرى أن يكون من أهل اليمين. اللهم حقق له هذه الأمنية. اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم وسع عليه في القبر وثبته عند سؤال الملكين بهذه الأجوبة السديدة الرشيدة التي علمت منها يا الله.
أنها كان يتمناها، يا ربنا حققها له، إنك على كل شيء قدير. اللهم تغمده بواسع رحمتك وأكرمه بعظيم فضلك وجودك، إنك ذو إحسان، إنك المحسن الطيب البر الرحيم الكريم المنان. كما نسألك يا الله أن ترحم جميع موتانا، خاصة من كان سببا في بناء هذا المسجد. اللهم ارحمهم جميعا، اللهم ادخلهم فردوسك الأعلى وقهم عذابك. اللهم يمن كتابهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم ارفع البلاء عن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع هذا البلاء العظيم الذي أصابنا في إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم رقق قلوبنا لطاعتك، اللهم زك نفوسنا وطهر قلوبنا وغذ أرواحنا بالعلم والإيمان. اللهم أحينا سالمين وأمتنا سالمين، أحينا غانمين وأمتنا غانمين. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، فإنك ذو جود وكرم وإنك ذو منة ومن، فاللهم من علينا بفضلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.